So, students, today we are going to study the new concept in the growth. It is related with the growth rate. That is the absolute growth and relative growth. So, what is actually the absolute growth and relative growth? I will take a simple example and then try to explain that point. See here, a leaf. So this is a leaf, and this leaf having a particular area. I will take the area of the leaf. Okay. And another leaf, it is bigger than this one. See here. So what is actually absolute growth and relative growth? We have to study the absolute growth and relative growth. Okay. So here, suppose the area, the total area of this leaf is 5 centimeter square. Okay, 5 centimeter square, and the total area of this leaf is about 50 centimeter square. So that is the total area. Suppose the leaf is growing. So after a particular time, you can see the leaf is grown and it become 10 centimeter square. So the size, total size, it increased to 10 centimeter square. Okay, this leaf also increased or it undergo growth and it producing about 55 centimeter in size. The total area is increased 55 centimeter. 50 centimeter. Okay, so this is the area A. So this is the A, and this is the A for this leaf, and this is the new area. It increased to 5 centimeter. 5 centimeter increased, so it become 5 centimeter become 10 centimeter. So this is the B, and the B having 10 centimeter square is the area, and this 50 centimeter is increased to B, that is 55 centimeter square. So you can see that in both the leaf the total increase is 5 centimeter. So, but if we compare these two leaf, you can see that this leaf is increased more. So it appearing that the leaf is increased more in height, more in size, because already the leaf has a 50 centimeter. So it is naturally म्हणून आपल्याला वाटतं हे दोन जर कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला वाटतंय हा लीफ जास्त वाढलेले, साईज वाढलेले दिसते आपल्याला, आणि हा लीफ जास्त वाढलेले दिसत नाही. सर पण दोन्हीमध्ये किती इन्क्रीज झालेला आहे? 5 सेंटीमीटर वाढलेला आहे. इथं पण 5 सेंटीमीटर वाढले आणि इथं सुद्धा 5 सेंटीमीटर वाढलेला आहे. पण आपल्याला दिसायला हा लीफ मोठा दिसतोय, हा लीफ लहान दिसतोय. सर हे कशामुळे आहे? आपण कम्पेअर केले, हे दोन लीफला कम्पेअर केल्यामुळे असं झालेलं आहे. सर कंपॅरेटिव्ह स्टडी केल्यामुळे असं झालं. म्हणून ते रिलेटिव्ह ग्रोथ आहे. रिलेटिव्ह ग्रोथ ह्यामध्ये जास्त, ह्यामध्ये कमी आहे. आणि ऍब्सोल्यूट ग्रोथ किती आहे? 5 सेंटीमीटर. यामध्ये सुद्धा 5 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे ते ऍब्सोल्यूट ग्रोथ म्हणतो आपण, ह्या लीफचे ऍब्सोल्यूट ग्रोथ हे 5 सेंटीमीटर आहे. ऍब्सोल्यूट ग्रोथ, ऍब्सोल्यूट ग्रोथ हा लीफ मध्ये 5 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे. सी द डिफरन्स. आणि हा लीफ मध्ये सुद्धा ऍब्सोल्यूट ग्रोथ किती आहे? ऍब्सोल्यूट म्हणजे रिअल ऍब्सोल्यूट ग्रोथ. ऍब्सोल्यूट ग्रोथ तेवढंच आहे 5 सेंटीमीटर. ग्रोथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वेअर. पण रिलेटिव्ह ग्रोथ जर म्हटलंय, रिलेटिव्ह ग्रोथ, रिलेटिव्ह ग्रोथ रिलेटिव्ह ग्रोथ इज more in leaf. Suppose this is the leaf X and this is the leaf Y. So relative growth is more in Y leaf comparing to leaf compared to X, compared to X. So that is the relative growth and absolute growth. So absolute growth means the real growth of that particular structure, particular organ.
आता लीफमध्ये रिअल ग्रोथ किती आहे 5 सेंटीमीटर, दॅट इज ॲब्सोल्यूट ग्रोथ. या लीफमध्ये सुद्धा रिअल ग्रोथ किती 5 सेंटीमीटर. सो 5 सेंटीमीटर ॲब्सोल्यूट ग्रोथ आहे. पण दिसायला हा लीफ, हे दोन लीफ कम्पेअर जर केले, हे लीफ दिसायला मोठा दिसतंय. म्हणून ते रिलेटिव्हली द ग्रोथ ऑफ द y leaf is more than comparing to the x leaf. So that is a relative growth and absolute growth. So now you take down the definition for the relative growth and absolute growth. So I will take the definition for the relative growth and absolute growth. Okay, it is a clear here. Relative growth, absolute growth 5 centimeter. Here absolute growth 5 centimeter. But this leaf is comparing to this one. It is showing the less growth comparing to this one. If this leaf is not there, there is no comparison. So if we comparing, so relatively, this is it shows more growth. हे जास्त ग्रोथ दाखवते, हे कमी ग्रोथ दाखवते, त्याला आपण रिलेटिव्ह ग्रोथ म्हणायचं. आणि रिअल ग्रोथ किती झालेला आहे त्याला आपण ॲब्सोल्यूट ग्रोथ म्हणायचं. ठीक आहे. सो एक डेफिनेशन घ्यायचं आपण, ॲब्सोल्यूट ग्रोथ आणि रिलेटिव्ह ग्रोथचं डेफिनेशन घेऊ आपण. रिलेटिव्ह आधी आपण ॲब्सोल्यूट ग्रोथचं डेफिनेशन बघूया आपण. ॲब्सोल्यूट ग्रोथ मेजरमेंट अँड ए कंपॅरिझन ऑफ and comparison. Comparison of total growth. सॉरी, टोटल ग्रोथ किती झालेला आहे, टोटल ग्रोथ पर युनिट टाइम, पर युनिट टाइम is called the absolute growth. Absolute growth. At the same time, the growth of the given system म्हणजे leaf, the growth गिवन सिस्टम म्हणजे आपण कन्सिडर केलेले स्ट्रक्चर, इथे लीफ कन्सिडर केलेलं आहे. सो गिवन सिस्टम म्हणजे काय असेल, लीफ गिवन सिस्टम पर युनिट टाइम, पर युनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस, a common basis is called. सर असं हे डेफिनेशन आहे, हे पाठांतर करून टाकायचं. इज कॉल्ड रिलेटिव्ह ग्रोथ. दॅट इज कॉल्ड रिलेटिव्ह ग्रोथ. कन्सेप्ट आपण बघितलंय. रिलेटिव्ह ग्रोथ कन्सेप्ट काय असतं, हे डेफिनेशन थोडं वेगळं पण वाटेल, पण डेफिनेशन त्याचा कन्सेप्ट असा आहे, हे दोन्ही लीफमध्ये 5 सेंटीमीटर वाढलेलं आहे. हे 5 सेंटीमीटर म्हणजे त्याचे ॲब्सोल्यूट ग्रोथ आहे. आणि ते किती वाढलेले दोन कम्पेअर करून बघितल्यानंतर याच्यामध्ये ग्रोथ जास्त दिसते, म्हणून त्याला त्याच्या रिलेटिव्ह ग्रोथ यामध्ये जास्त आहे असं म्हणतो आपण. ओके, दॅट इज अ कन्सेप्ट. हा डेफिनेशन आहे तसं पाठांतर करून टाका, बोर्ड ते प्रश्न विचारणार आहे. ओके, तर आपण एक रिलेटिव्ह ग्रोथ आणि ॲब्सोल्यूट ग्रोथ कसं काढायचं त्याचे एक फॉर्म्युला मी देतो तुम्हाला. ॲब्सोल्यूट ग्रोथ, सॉरी ॲब्सोल्यूट ग्रोथ ॲब्सोल्यूट ग्रोथ इथे जर बघितलं आपण, या डायग्राम मध्ये जर बघितलं आपण, त्याचे किती वाढलेलं आहे, 5 सेंटीमीटर वाढलेलं आहे. सुरुवातीला किती सेंटीमीटर होते, 5 सेंटीमीटर होतात. सर दॅट मल्टिप्लाइड बाय 100. 100 ने मल्टिप्लाय केले आपल्याला मिळणार, किती मिळणार आहे, 5 आणि 5 हे गेले म्हणजे किती आले, 100%. 100% वाढ झालेला आहे. आता रिलेटिव्ह ग्रोथ एज ॲब्सोल्यूट ग्रोथ बघा, हे किती आहे, 5 सुरुवातीला किती होते, 50 होतात. सर 50
आणि मल्टिप्लाइड बाय 100 किती येणार आहे 10 सर हे टोटल 10% ग्रोथ 10% ग्रोथ जे ऍब्सोल्यूट ग्रोथ आहे ना ऍब्सोल्यूट ग्रोथ ह्यामध्ये कमी दिसते ऍब्सोल्यूट ग्रोथ यामध्ये जास्त आहे आणि जर बोर्ड किंवा सीईटी मध्ये असं काहीतरी प्रश्न विचारलाय असा डाटा जर दिले न्यूमरिकल डाटा जर दिला तर ऍब्सोल्यूट ग्रोथ कसं काढायचं आणि ऍब्सोल्यूट ग्रोथ काढत असताना त्याचे वाढ किती झालेले ते अप्पर वरती घ्यायचं आणि ओरिजिनल किती आहे ते खाली घ्यायचं आणि 100 मल्टिप्लाय करून टाकायचं तेवढं डाटा मिळेल दॅट इज द ऍब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ द प्लांट ओके आता आपण कंडिशन्स फॉर द ग्रोथला काही काही कंडिशन लागणार आहे ते कंडिशन संदर्भात आपण बघूया ओके ओके नेक्स्ट आहे कंडिशन फॉर द ग्रोथ म्हणजे ग्रोथसाठी काय काय लागणार आहे कंडिशन फॉर ग्रोथ कंडिशन फॉर ग्रोथ म्हटलं तर प्लॅन्ड ग्रोथ आहे लक्षात ठेवायचं कारण आपण प्लॅन्ड अभ्यास करायला लागले ओके प्लॅन्ड ग्रोथ व्हॉट आर द डिफरंट कंडिशन्स रिक्वायरिंग फॉर द प्लॅन्ड ग्रोथ ओके डिफरंट कंडिशन मध्ये आपल्याला माहिती असलेल्या प्लॅनला काय काय लागणार आहे एक वॉटर लागणार आहे सो वॉटर इज द कंडिशन सर वॉटर त्याला लागणारच आहे ऑक्सिजन लागणारच आहे अनदर कंडिशन अँड न्यूट्रिएंट त्याच्याबरोबर न्यूट्रिएंट म्हणजे डिफरंट टाईप एलिमेंट आणि खतवर आपण टाकतो हे न्यूट्रिएंट म्हणायचं न्यूट्रिएंट त्याला लागणार आहे आणि त्याच्याबरोबर हे मेजर फॅक्टर्स आहे आणि त्याच्याबरोबर लागणार आहे सो दिस इज द मेजर सॉरी मेन फॅक्टर असं म्हणूया आपण मेन आणि मायनर फॅक्टर जर म्हटलं तर टेम्परेचर त्याला लागणार आहे योग्य टेम्परेचर असेल तर ग्रोथ व्यवस्थित होणार आहे टेम्परेचर ठीक आहे आणि त्याच्याबरोबर लाईट एक फॅक्टर आहे लाईट टेम्परेचर लाईट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सुद्धा एक फॅक्टर आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक एक आपण बघायचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा ग्रॅव्हिटी म्हणतो आपण सर दिस आर ऑल्सो एसेन्शियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट हे असं वॉटर दिस इज द वॉटर सर वॉटर न्यूट्रिएंट ऑक्सिजन एक्सेट्रा आता आपण बघायचं पाण्याचा काय संबंध आहे वॉटर कशासाठी लागणार आहे त्यातले मेन फॅक्टर म्हणजे पाणी आहे सो वॉटरचा काय संबंध येतो ग्रोथ मध्ये कुठं कुठं पाण्याचा वापर होतात सर वॉटर प्लांट सेल्स ग्रोस इन साईज बाय एनलार्जमेंट इन टर्न रिक्वायर वॉटर फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणलेलं आहे एक प्लांट सेल डिवाइड झाले ओके डिवाइड झाल्यानंतर आपल्याला 2 सेल मिळाले हा 2 सेलचं पुन्हा इलोंगेशन होणार आहे है ना इलोंगेशन ते इलोंगेशन त्याच्या वाढ होणार आहे वाढ झाल्यानंतर हे मदर सेल सारखं होणार आहे असं होण्यासाठी तिथं पाण्याची गरज आहे म्हणजे काय वाढले तिथे प्रोटोप्लाझम वाढलेलं आहे प्रोटोप्लाझम मध्ये पाणी किती असणार आहे 95% मोर दॅन 95% पाणी असते म्हणजे हे ग्रोथ नंतर त्या सेलचं इलोंगेशन किंवा त्याचे साईज वाढणे ग्रोथ ऑफ द सेल इथे रिक्वायरिंग वॉटर हा एक पॉईंट आहे म्हणजे ग्रोथसाठी पाण्याची गरज आहे हा एक पॉईंट आहे पाणी कुठं कुठं वापरणार आहे हा एक पॉईंट आहे आणि दुसरं एक पॉईंट आहे टर्जिडिटी प्लांटचे टर्जिडिटी टिकवण्यासाठी पाण्याची गरज आहे टर्जिडिटी सो व्हॉट इज अ टर्जिडिटी मीन्स सपोज आपण एक कुंडीमध्ये एक प्लांट लावलेला असं सर हे प्लांट असं ताट राहतात सर असं प्लांट असेल तर हे प्लांटमध्ये लीफ ब्रांचेस सर असं वगैरे तिथं असं हे प्लांट असं राहतं तिथे जर आपण 2 दिवस किंवा 3 एक आठवड्यावर पाणी नाही दिलंय ते प्लांट कसं होणार बघायचं हे प्लांट असं होतो माहिती आपल्याला आपण ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे सर हे प्लांट थोडाफार असं प्लांट असं ताट राहणार पण नाही आणि प्लांट थोडाफार असं कोलॅप्स होतो सर असं वाकलेलं दिसते आपल्याला आणि त्याच्या लीफवर आहे ना लीफवर खाली असं वाकलेलं दिसते आपल्याला असं ताट राहणार नाही लीफवर सर असं झालेलं आहे या कंडिशनला आपण म्हणतो विल्टिंग म्हणतात विल्टिंग सो विल्टिंग जे पाणी कमी पडल्यानंतर काय होणार आहे त्याचे टर्जिडिटी कमी होतो टर्जिडिटी म्हणजे ते पाणी प्रत्येक सेलमध्ये पाणी गेल्यानंतर ते सेल असं फुगते त्याला आपण टर्जिडिटी म्हणायचं हे सर्व सेल असं फुगल्यानंतर हे लीफ असं ताट राहणार किंवा ते प्लांट असं ताट उभारते आणि जर पाणी कमी पडले टर्जिडिटी कमी होतो आणि सर्व लीफ असं कोलॅप्स होतं प्लांट टोटल प्लांट असं जर कोलॅप्स झाले दिसते सो फॉर द टर्जिडिटी वॉटर इज व्हेरी एसेन्शियल टर्जिडिटी हेल्पिंग फॉर द इन्क्रीसिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बोथ इन द हाईट अँड गिफ्ट वाढण्यासाठी हे टर्जिडिटी
मदत करणार आहे. टर्जिडिटी हेल्पिंग फॉर ग्रोथला हेल्पिंग करणार आहे. सर ते ताट राहण्यासाठी मदत करणार आहे. ॲट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्पिंग फॉर द ग्रोथ, हेल्प इन ग्रोथसाठी सुद्धा ते टर्जिडिटीचे गरज आहे. ओके, आता तिसऱ्या ठिकाणी ते कुठं वापरतात आपल्याला माहिती आहे. वॉटर इज एसेन्शियल फॉर द एन्झायमॅटिक ऍक्शन. डिफरंट एन्झायमॅटिक ऍक्शन प्लांटमध्ये चालू आहे. हा एन्झायमॅटिक ऍक्शनसाठी हे पाण्याची गरज आहे. कारण एन्झाईम फर्स्ट पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतो आणि केमिकल रिएक्शन तिथं होतो. आता फोर्थ पॉईंट आपण सांगायची गरज नाही, फोटोसिंथसिसमध्ये त्याची गरज आहे. फोटोसिंथसिस विदाउट वॉटर फोटोसिंथसिस कॅनॉट टेकन प्लेस. सो दिस आर द सिग्निफिकन्स ऑफ द वॉटर. हे वॉटरचं सिग्निफिकन्स. आता दुसरं एक ऑक्सिजन आपण घेतलं तर ऑक्सिजनचे काय सिग्निफिकन्स आहे ग्रोथमध्ये. सर ऑक्सिजन हेल्पिंग टू रिलीज एनर्जी. ऑक्सिजन एनर्जी रिलीज करण्यासाठी वापरणार आहे. रिलीज एनर्जी. ऑक्सिजन कसं एनर्जी रिलीज करतो. एनर्जी रिलीज करण्यासाठी आपल्याकडे रिएक्शन आहे C6H12O6. सर हे काय ग्लुकोज आहे. दिस ग्लुकोज अंडरगोईंग ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशनसाठी काय पाहिजे, ऑक्सिजन पाहिजे. ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर तिथं कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो आणि त्याच्याबरोबर पाणी तयार होतो आणि त्याच्याबरोबर ऑक्सिजन सुद्धा तयार होणार आहे. सर ऑक्सिजन, आणि हा ऑक्सिजन रिलीज होतो. ऑक्सिजन ऍक्च्युअली इतर रिलीज होत नाही. ऑक्सिजन ऍक्च्युअली फोटोसिंथसिस मध्ये रिलीज करणार आहे आणि ते ऑक्सिजनचे वापर इथं झालेला आहे. ऑक्सिजन इथं वापरले आणि ते ऑक्सिजन वापरत असताना याचं ऑक्सिडेशन होतो आणि कार्बन डायऑक्साईड पाणी तयार होतो आणि त्याच्याबरोबर इथं एनर्जी तयार होणार आहे. एनर्जी. सर हा एनर्जी पुन्हा हे रिएक्शनसाठी वापरणार आहे, फोटोसिंथसिससाठी वापरणार आहे, इतर एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटीसाठी वापरणार आहे. म्हणजे एनर्जी रिलीसिंगसाठी काय पाहिजे, ऑक्सिजनची गरज आहे. एनर्जी रिलीसिंग नाही केलं तर हे प्लांट कुठल्याही प्रकारचं मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी करू शकत नाही आणि फोटोसिंथसिस तो सुद्धा थांबणार तिथे रेस्पिरेशन थांबल्यावर. ओके, सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ द ऑक्सिजन. आता न्यूट्रिएंट कशासाठी लागणार आहे. न्यूट्रिएंट हे न्यूट्रिएंट अनेक काम करतो. न्यूट्रिएंट त्याला मॅक्रो न्यूट्रिएंट, मायक्रो न्यूट्रिएंट असं दोन टाईप न्यूट्रिएंट आहे. मॅक्रो अँड मायक्रो न्यूट्रिएंट हे आपण डिटेलमध्ये पुढच्या टॉपिकमध्ये अभ्यास करणार आहे. एनसीआरटी मध्ये 2 टॉपिक दिलेला आहे आणि स्टेट बोर्डमध्ये दोन्ही एका टॉपिकमध्ये घातलेला आहे. आपण पुढचं टॉपिक म्हणायचं त्यामध्ये मॅक्रो आणि मायक्रो न्यूट्रिएंट संदर्भात आपण अभ्यास करणारच आहे. सर हे मॅक्रो न्यूट्रिएंट म्हणजे NPK, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, हे NPK वगैरे आहे. असं अनेक आहे त्यात, एवढं नाही. आणि मायक्रो न्यूट्रिएंट म्हणजे ते मायनर, थोडं लागणार आहे, जास्त लागत नाही. मॅक्रो म्हणजे भरपूर लागणार आहे प्लांटला. मायक्रो न्यूट्रिएंट म्हणजे कमी लागणार आहे. मोलिब्डेनियम असं जे मिनरल्स आहे, बोरॉन असं जे मिनरल्स आहे ते मिनरल्स ते कमी प्रमाणामध्ये लागणार त्याला आपण मायक्रो न्यूट्रिएंट म्हणायचं आणि जास्त प्रमाणामध्ये लागणार आहे त्याला मॅक्रो न्यूट्रिएंट म्हणायचं. दोन्हीचं महत्व आहे. प्लांटमध्ये मायक्रो न्यूट्रिएंट कमी झाले प्लांटला काही प्रॉब्लेम येतो आणि मॅक्रो न्यूट्रिएंट कमी झाले तरी सुद्धा प्लांटचं ग्रोथ होणार नाही. हे दोन्हीचं गरज आहे. आपण डिटेलमध्ये पुढच्या टॉपिकमध्ये अभ्यास करणार आहे. ओके, आता लाईट कशासाठी लागणार आहे हे सांगायची सुद्धा गरज नाही ना. लाईट फोटोसिंथसिससाठी लाईट लागणारच आहे. फोटोसिंथसिस सिंथसिसला लाईट लागणार आहे. फ्लॉवरिंगला लाईट लागणार आहे. पर्टिक्युलर लाईट अमाऊंट लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर होणार आहे. फ्लॉवरिंग हे पण आपण पुढे अभ्यास करणारच आहे. फोटो पिरियोडिझम म्हणून एक पार्ट आहे तिथे अभ्यास करणार आहे. जर्मिनेशनला एक ठराविक अमाऊंट लाईट जर पडले जर्मिनेशन होणार आहे, नसेल तर जर्मिनेशन होणार नाही. जर्मिनेशन ऑफ सीड असं ठिकाणी हे टेम्परेचर लाईटचं वापर होतो. आता ग्रॅव्हिटी, टेम्परेचर बघूया आपण. हे टेम्परेचर डायरेक्ट जर इफेक्ट होत नसेल तर सुद्धा त्यामध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी, एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटी आहे. हा एन्झाईम पर्टिक्युलर एन्झाईम आहे. एन्झाईम काम करण्यासाठी पर्टिक्युलर ऑप्टिमम टेम्परेचरची गरज आहे. हे ऑप्टिमम टेम्परेचरमध्ये मॅक्सिमम एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटी होणार आहे. मोस्टली ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत मॅक्सिमम टेम्परेचर आहे. हे पर्टिक्युलर एन्झाईमला पर्टिक्युलर टेम्परेचर लागणार आहे. सर्व एन्झाईम 35 मध्ये काम करत नाही. काही 45 मध्ये काम करतो, काही 37 मध्ये काम करत असेल. सर म्हणजे टेम्परेचर गरज आहे. टेम्परेचर एकदम कमी झाले एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटी होणार नाही. टेम्परेचर एकदम वाढले एन्झाईम डिनेचर होणार आहे. ते प्रोटीन असल्यामुळे ते बाद होणार आहे. त्यामुळे टेम्परेचर ठराविक टेम्परेचरची गरज आहे. आता अजून एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटी सुद्धा या प्लांटच्या ग्रोथला मदत करतो. फॉर एक्झाम्पल आपण बघितले रूट ग्रोईंग डाऊनवर्ड आहे ना. रूट डाऊनवर्ड ग्रोथ होतो, डाऊनवर्ड बिकॉज द ग्रॅव्हिटी. अँड
स्टम ग्रोईंग अपवर्ड बिकॉज अँटी ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटीच्या विरुद्ध दिशेला स्टम ग्रोईंग अबोव, स्टम ग्रोईंग अपवर्ड. सर हे बिकॉज अँटी ग्रॅव्हिटी म्हणून म्हणजे ग्रॅव्हिटी तर महत्वाचं आहे. रूट खाली वाढले पाहिजे आणि स्टम वरती गेले पाहिजे. सो दॅट इज द डिफरंट फॅक्टर्स, दिस आर द डिफरंट कंडिशन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, आता आपण बघायचं पुढचा पार्ट, दॅट इज डिफरन्सिएशन, डिफरन्सिएशन अँड रिडिफरन्सिएशन म्हणून एक पार्ट आहे. डिफरन्सिएशन, रिडिफरन्सिएशन अँड डिफरन्सिएशन हे आपण पुढचं लेक्चरमध्ये आपण अभ्यास करूया. तोपर्यंत जे झालेलं आहे ते पार्ट जरा व्यवस्थित बघायचं. ओके, इथं आपण थांबूया आपण.